द ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। आओ संखेप दे विच सब तो पहला वो किहड़ियां खबरां ने जिन्हां नूं आधार बनाया जाना है उन्हां दी जानकारी साझी करिए। पंजाबी नौजवान ने गिनीज़ बुक विच करवाया अपना नाम दर्ज। ट्रंप की जित तो मेलानिया खुद परेशान। कानून वापस लो नहीं तो इत्थे ही टिके रहांगे टिकैत। जे मंगां ना मन्नियां तां रेलां रोकांगे किसान आगू। पश्चिमी बंगाल विच भाजपा प्रधान दे काफले ते हमला। किसान अंदोलन तो बाद सिद्धू की कैबिनेट विच होवेगी वापसी। 2 शताब्दियां तो किसानां दे हक की कमाई खा रहे हैं ये लोग। किसानी संघर्ष की हमायत लई यूएनओ के दफ्तर सामने होवेगा रोस मुजाहरा। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के अज दे प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी है। तो जेकर हाले तक तुसीं ये अपना चैनल सबसक्राइब नहीं किया, बेनती है कि चैनल सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लवो ताकि रोज़ाना की अपनी गलबात का सिलसिला बरकरार रहे। आओ अज जिहड़ियां खबरां ने वो तुहाडे सुपुर्द करते हैं। दुनिया दे विच कोई भी काम इस तरह का नहीं जिसनूं इंसान कर ना सकदा होवे, पर उहदे वास्ते जिगरा चाहिदा। कहंदे हिम्मत करे मनुख जे छूहे जा आसमान। तुसीं देखो कड़ाके की ठंड दे विच इस वक्त किसान बैठा है क्योंकि जिगर है, सिरड़ है, इरादा है, कोई एम है। इस तरह की आ खबर जी मैं तुहाडे नाल साझी करन जा रहा। एक पंजाबी नौजवान ने कमाल कर दी है तो अजकल रहिंदा भी कैनेडा दे विच है। तो इस नौजवान का नाम है संदीप सिंह कैला। इतिहास रच दिता। संदीप सिंह ने पहला भी 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए ने ते चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पूरी दुनिया दे विच पंजाबियों का नाम रोशन किया है। इस वास्ते असी संदीप नूं मुबारकबाद दिंदे हां, उहदे पिंड नूं ते उहदे परिवार नूं भी मुबारकबाद दिंदे हां। ते जदों संदीप ने गलबात कीती तां उन्हां दस्सिया कि उस तो पहिलां 3 बास्कटबालां नूं घुमाउण दा इह रिकार्ड मैक्सीको दे डाइगो सेटो दे नाम सी। उहने 17.80 सैकंड ये 3 बास्कटबालां घुमाईयां ते इह रिकार्ड उहने अपने नाम दर्ज कीता ते संदीप ने उसका रिकार्ड तोड़ के 17.80 तो वधा के 20.98 सैकंड ये बालां घुमाईयां ने। दसना बनता कि आम तौर पर गिनीज़ बुक वाले किसी रिकार्ड नूं दर्ज करने वास्ते 6 महीने का समा लैंदे है, पर कोविड चल रहा है, हर पासे समा ज़्यादा लग रहा है। संदीप ने दस्सिया कि इस रिकार्ड लई उन्होंने 20 मार्च 2019 नूं साडे अपने ये सूबे ब्रिटिश कोलंबीया के शहर एबसफोर्ड दे विचों कोशिश की सी अते कल 9 दसंबर नूं ये रिकार्ड गिनीज़ बुक ने उन्होंने नाम दर्ज कर लिया। तो अजकल संदीप ब्रैम्पटन दे विच रह रहा है अते अपने ही बनाए रिकार्ड नूं तोड़न की लगातार कोशिश दे विच रहिंदा है संदीप। हुण जिथे एक पासे अक्सर ये खबरां चर्चा च बनदियां ने कि कैनेडा दे विच भी पंजाब वांग जवानी बहुत सारी गैंग्स का हिस्सा बन रही है। बहुत सारे नौजवान ने, सैकड़ियां की गिणती विच नौजवान ने ਜਿਹੜੇ एक दूसरे नाल गोलीबारी करके इस जहान तो रुखसत हो चुके हैं, पर संदीप वर्गे नौजवान भी ने ਜਿਹੜੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ गिनीज़ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 3 नवंबर ਨੂੰ ਭਾਵ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਿਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ जग हसाई भी हो रही है, तो खबरां मिल रही ने कि मिलानिया ट्रंप भी उन्होंने इस रवैये तो खुश नहीं है। ट्रंप लगातार जित के दावे करी जा रहे हैं, पर परिवार
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨੀਆ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਿਲਾਨੀਆ ਇਸ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੀਗੋ ਸਥਿਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਪਾਮ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਨੀਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ CNN ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ CNN ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਨੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CNN ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਧ ਕੁ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਲਾਨੀਆ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਰਸੀਆ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੋਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਤੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2014 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 80% ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ 80% ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि हुण वेला एकजुट हो जाओ, किसानां दा पक्ष लाओ ते साडा फैसला साडे हक विच सुणाया जावे। ते दूसरे पासे किसान आगू कहिंदे असीं अंदोलन तिखा कर देना। वो कहिंदे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ तोमर किसानां नूं अपील कर रहे है कि अंदोलन छड्ड दिओ, किसान लिखती प्रस्ताव ते विचार करन। तोमर ने कहा कि असीं खुले मन दे नाल गलबात करन वास्ते तैयार हाँ, चर्चा जिहो जी कहण असीं उसे तरह की चर्चा करन वास्ते तैयार हाँ। ते खेतीबाड़ी मंत्री की इस अपील तो बाद ਸਿੰਘੂ बार्डर ते डटियां किसान जथेबंदियां ने आ प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसे दौरान उन्होंने कहा कि जेकर साडियां मंगां ना मन्नियां गईयां तां असीं रेल गड्डियां रोकांगे, जिवें पहलां पंजाब दे विच रोकीआं सी। जल्द कहंदे इन्हां तरीकां दा ऐलान कर देना है। ते किसान आगू बूटा सिंह जदों गलबात कर रहे सी, उन्हां दस्सिया कि असीं सरकार नूं 10 दसंबर तक दा अल्टीमेटम दित्ता सी। 10 दसंबर बीत चुके हैं, अल्टीमेटम समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने कानून रद्द नहीं किए, सगों खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ तोमर ने कहते हुण तो थोड़ी देर पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस करके फिर आख्या कि असीं सोधां करन नूं तैयार हाँ, 80% तक सोधां कीतियां जा सकदियां ने, पर कानून रद्द नहीं होने। वो कहते जदों कानून रद्द नहीं करते तां असीं हुण साडे कोल जरिया रेलवे ट्रैक ब्लॉक करन दा है। वो कहते अज दी बैठक विच इह फैसला लै लिया गया कि भारत दे सारे लोक रेल पटड़ियां ते बैठणगे। एक सांझी जिहड़ा संयुक्त किसान मंच है, सांझी बैठक करके कहते वो तरीकों का ऐलान कर देगा कि किहड़े दिन जां किहड़े दिनां तो इस कारज नूं आरंभना है। भारती किसान यूनीयन के आगू ने बलवीर सिंह राजेवाल, उन्होंने भी कहा कि जेकर खेती राज का विषय है, स्टेट सरकार का विषय है, तो केंद्र सरकार नूं इस ते कानून बनाउण दा फिर अधिकारी कोई नहीं। इहदा मतलब राज सरकारां दे हक ते सरकार ने डाका मारिया। वो कहते केंद्र सरकार ने मन्निया, एक खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ तोमर ने मन्निया, आ प्रैस कॉन्फ्रेंस विच भी मन्निया कि यह कानून कारोबारियां लई बनाए गए हैं। कमाल आ, कानून खेती दा वो असल दे विच सफाई ये दे रहे सी कि किसान आगू आख रहे ने कि यह स्टेट का हक है, स्टेट का अधिकार है खेतीबाड़ी कानून बनाउणा। खेतीबाड़ी मंत्री तिलक गए। वो कहते ये गल बिल्कुल सही है कि कानून खेती के संबंध के विच राज सरकार बना सकती है, पर असीं जिहड़ा कानून बनाया है ये तो असीं वपारियां लई बनाया। आही ते गल अज तक सरकार के मूँहों कढवाउणा चाहुंदे सी। हुण दसना बनदा कि किसानां नूं सरकार वल्लों जिहड़ा कल लिखती प्रस्ताव भेजिया गया सी, उस नूं किसान जथेबंदियां ने मन्नण तो मुੱਢੋਂ इनकार कर दिता सी। किसान सिर्फ तो सिर्फ जे कुछ चाहुंदे है तां आ खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े होए है। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। 2 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਅੱਗ ਅੱਜ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਸਾਲ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1879 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਓ ਹਿਊਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਓ ਹਿਊਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1869 ਤੋਂ 1872 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਓ ਹਿਊਮ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਟਨ ਨੇ ਹਿਊਮ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਲ 1879 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਈ? ਝਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੋਟਨੀ, ਐਗਰੋ ਰਸਾਇਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਭੌਤਿਕ, ਜਿਓਲੋਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ। ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਡਾਢੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਏਓ ਹਿਊਮ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1879 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਤਕਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੰਸਣੀ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਊਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਓ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿ 2 ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਐ, ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਟਾਂ ਨੇ, ਸਵੈਟਰ ਨੇ, ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਸੇਖੂਵਾਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟਰ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਲਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈਟਰ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਨੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਹੱਦ ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਸਵੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, 5000 ਕੋਟੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ UNO ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹਲੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤੋਬਾ, ਬਰੇਸੀਆ ਅਤੇ ਬੈਰਗਾਮੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨੀਵਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼
ਵਿਜੇ ਵਰਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ TMC ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਟੰਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਬਰਾਖਾ।